मम्मा भरोसा माने कौन? पात्र इलेक्ट्रोनिक्स संपर्क एक भरोसार एबे 620 हो सारा किंतु छत्तीसगढ़ में वर्षा कम हवा कारण आम आशा करुचु जे महानदी भीतर को पानी कमबाटा कम हेब 620 फुट हवा सत्वे मात्र 2टा गेट खोला किंतु बाकी नदी माने जो पानी ये भेडेन ठारू आरंभ कर छोट छोट नदी माने जो माने रास्तार महानदी सांगे मिशुली से पानी मिशिबा फल प्राय 6.5 लाख क्यूसेक पानी रु अधिक नराज रे पहुँचुला एबे संभवतः आकु आहुरी किछि गेट खोली पारे एवं आज राति सुधा आमे आशा करुचु आशंका करुचु हिसाब लगाऊचु जे नराज रे मध्य पानी 9 लाख क्यूसेक पर्यंत पहुँचब तली अंचल रे किछि किछि जगार समस्या उत्पन्न मध्य हेलानी कलेक्टर जिलापाल कटक सांगे मध्य आमर ये व्यवस्था को लेकर कथबार्ता होती बड़म्बा आठगड़ अंचल रे मध्य पानी प्रवेश करवाटा आरंभ कलानी एटा आकु बढ़ी पारे तेणु मूलरू पानी पहुँचवा पूर्व प्रशासन पहुँचू प्रशासनिक व्यवस्था पहुँचू लोक मानकर सुरक्षा कवच हुंतु लोक मानकु स्थानांतरित करंतु एवं आमे आशा करुचु जे जेहेतु छत्तीसगढ़ रे पानी कमिबाटा आरंभ हलानी वर्षा एपटे पानी आसबाटा मध्य कमिबो एवं संभवतः काली सकाळ सुधा ओडिशा रे बन्या परिस्थितिर व्यापक परिवर्तन परिलक्षित हेबो। द्वितीय विषय है जे सेंट्रल वाटर कमिशन ठारू मध्य जो रिपोर्ट आमर प्राप्त होईची सेथिरे मोटामोटी आपणकर नराज ठारे वार्निंग लेवल 25.41 थिला एवं डेंजर लेवल 26.41 थिला वार्निंग लेवल रो ऊपर को पानी अच्छी किंतु डेंजर लेवल को पहुंची नहीं इटा हुए तो आपको डेंजर लेवल को छुई पारे किंतु नराज छाड़ीदे महानदी को छाड़ीदे देवी नदी कुशभद्रा नदी सुंदरगढ़ रे ईप पानपोस जेनापुर रे ब्राह्मणी आनंदपुर एवं ओकुआपड़ा रे बैतरणी जातीय राजपथ 5 रे बुढ़ाबलंग जामसोला घाट एवं राजघाट रे सुवर्णरेखा गुनपुर एवं काशीनगर रे वंशधरा ऋषिकुल्या एवं जलका ये सबू जगार जलपेतन धीरे 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 कमिबाटा आरंभ कलानी जेटा हूँ गोटे आश्वस्तिर खबर लोक मान आश्वस्तिर खबर आम पाखे पहुँची इटा आकु मध्य वर्षा वृष्टिपात कमिबा फल आहरी कमी कमी आकु जीव मोर समस्त को परामर्श आपण ओडिशावासी को मोर निवेदन जे पानी एठी एबे जहाँ रिपोर्ट आम पाखे अच्छी प्राय 6 लाख लोक प्रभावित होती मात्र 4टा जिले में जाजपुर भद्रक बालेश्वर ये 3टी जिला व्यापक भाव में प्रभावित होती मयूरभंज एवं केन्दुझर मध्य प्रभावित जिला मान भितर अन्यतम तेणु ये 5टा जिले में मोटामोटी 6 लाख लोक प्रभावित होती एवं सेमान भितर 1,65,000 लोक स्थानांतरित होती जो मैंने सब रिलीफ सेंटर अच्छा रिलीफ कैम्प मध्य 464 रिलीफ कैम्प ये 5टा जिले में कार्यक्षम अच्छी जो रंधा खाद्य शिशु मान स्वतंत्र खाद्य व्यवस्था होती एवं महिला एवं वयस्क लोक मानकर मध्य स्वतंत्र व्यवस्था होती तार सत्वे जो मैंने रिलीफ सेंटर को आसी नाहंती किंतु प्रभावित अंचल रे अछंती पानी घेर भितर अछंती आसिया मंगू नाहंती तांको पई मध्य ड्राई राशन रो व्यवस्था कराहीची किंतु मोर परामर्श जे कम पानी थिले भी एवं पानी बढ़िबार संभावना कम थिले भी आपण माने समस्ते रिलीफ सेंटर को पळै आसंतु एवं मुख्यतः वयस्क लोक महिला एवं छुआ मानकु अति कम रे रिलीफ सेंटर को स्थानांतरित करांतु जो मानवीय सुविधा युक्त सेवा आपण माने पाई परिबे
ଏବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି କମି କମି ଯିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି କମିଲେ ସାପ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟିଭେନନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି। MBBS ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ରିପୋର୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂଚନା କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଏଣ୍ଟିଭେନନ୍ ମେଡିସିନ୍ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ତାଲପ୍ରୋଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆଜି ବିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କେଉଁଠି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କେଉଁଠି କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ତ ପ୍ରଭାବିତ, କମ୍ ବେଶୀର କିଛି ମାଇନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କମ୍ ହେଉ ବେଶୀ ହେଉ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛାତର ସମସ୍ୟା ଥିବ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଲପୋରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ମହଜୁଦ ରଖିଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ପାଣି କମିଲା କ୍ଷଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ଭେ କାମ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଭେ କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିକରି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ ମିଆଦି ବିହନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ନିୟମାବଳୀ ଭିତରେ ଯାହା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଦେବୁ। ଆଦୌ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ରାତି ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସୁଧୁରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାରଣରୁ ପାଣି ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ କମିବାର ଗତି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତଳ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏଠି ପରିସ୍ଥିତିର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ SRCଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସେ ଖବର ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଟିକେ ତାର ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ। ଏଥିରେ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଇଏ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏ କ୍ରମରେ ଯାହା ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଯେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ସବୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରୁଛି ତାର ଖବର ଡବର ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ SRC ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଇଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଇଏ ସହଯୋଗର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ନରାଜରେ ପ୍ରକୃତିରେ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିଲେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରେ। 9 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି କ୍ରସ୍ କରିନାହିଁ
ଏବଂ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଏଇଟା 9 ଲକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ ଅଛି ଯେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷାଟା କମିଯିବା ଫଳରେ ପାଣିର ମହାନଦୀକୁ ଇନଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲିକରି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧରିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବିଗିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକରି ଇନ୍ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବୁ, ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ 620 ଟଚ୍ କଲାଣି, ବୋଧେ ଆହୁରି 1-2 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଣି ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ 622 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ସେମାନେ 2ଟା ଗେଟ୍ରେ ହିଁ ଚଳେଇବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଏବେ ସେ ପରିମାଣଟା ମଧ୍ୟ କମିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଯଦି କମିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମର ରିଲିଜ୍ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ତାକୁ ଏଭଳିଆ ମନିଟରିଂ କର ଯେ ନରାଜରେ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଯଦି ରୋକି ହେବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ରୋକି ହେବ, ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ରୋକି ନ ହୋଇକରି ବଢ଼ିପାରେ ଏ ଆଶଙ୍କା ନେଇକରି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏବଂ କଟକର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଇଏ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 1,65,000 ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଆଜି ବି ପରାମର୍ଶ ଅଛି, ଆଜି ବି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଜଳପତନ କମୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି ସେ ଜାଗାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ।